प्रसन्नाञ्जनेयं नमस्ते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ सामीरि पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ हरिशार्दूलं कर्तव्यं भक्तपालनम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कीशेष उत्तिष्ठ विजयध्वज। उत्तिष्ठ हनुमान् वीर त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। श्रीराम नाम जपसीधुरस प्रमोद। सीता मनोहर पदाम्बुज भक्तियुक्ता। श्रीराम कार्य सफलीकृत कीर्ति सान्द्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ कीशपति रुग्म रुचि प्रदीप्ता। उत्तिष्ठ केसरि तनूज महोरुतेज। उत्तिष्ठ भक्त जनपालन काङ्क्षितात्मन्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीकण्ठवीर्य जनिताद्भुत देवमौळे। ओङ्काररूप महितोन्नत रूपशीला। षड्वीजवर्ण ललितामल दिव्यकीर्ते। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। क्रोडाश्ववानर मृगेन्द्र खगेन्द्र कण्ठा। पञ्चाश्वभास घन शाश्वत देवदेव। पिङ्गाक्ष वीण कृपामृत वारिराशे। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। रक्तपिशाच भयभूत महार्तिनाशा। विद्यायुरैश्वर्य बलारिशय प्रदाता। प्रत्यक्ष देव नरकामित पारिजाता। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीललिताञ्जलि समुद्भव रत्नदीपा। कीशेष केसरि महोदय पुत्र रत्ना। वायुर्वरात्मज महर्षि सुरासि सेव्या। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सपाश्वशिष्य सकलान्तर वेद वेद्या। सुग्रीवमित्र दशकण्ठ मदावहर्ता। सौमित्र जीवित सिताम्बुज पूर्ण सोमा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। उल्लङ्घ्य सिन्धु सिलिम्प ममानतुल्यम्। सीतापति विपुल शोक निवारणाद्यम्। विश्वासकल्पित समर्पित ज्ञानमुद्रा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। भक्तार्ति दूर दुरितौषु निवारणाढ्या। मोक्षप्रदायक सुमन्त्र सुदीव्यमाना। विश्वास भक्त जनवेष्टित गेहदीपा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। मौलीन्द्र दिव्य गणवेष्टित सन्निधाना। बिल्व प्रसून समलङ्कित पादयुग्मा। अस्रिक् प्रणाम सुमहसि स्वीकुरुष्व। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। नित्यं स्मरामि कपिनायकमार्तिदूरम्। नित्यं स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दम्। नित्यं स्मरामि भवदीय मनोज्ञकीर्तिम्। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। सन्दीप्ति हेमनिभवर्ण तनूविलासा। बालार्कसन्निभ मुखाम्बुज दिव्यभासा। मन्दारहार मणिहार समञ्चिताङ्गा। श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम्। श्रीस्पारबिन्दुनिपिडीकृत नीरजाताः। तत्तुल्यमानित सुलोचन दृष्टि सौम्याः। अस्मिन्नतेन कृपया पवमानसूनु। श्रीरामदूत हनुमान्
तव सुप्रभातम् अस्मत्कुटुम्बपरिपालनकाङ्क्षितात्मन् मां पाहि पाहि निरतं निजभक्तपोष स्वीकार मां सदुपचार सुपूजनैश्च श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगलं निजदासपोषं निर्मूल्य भक्तजनदैन्यमयूखपालिं सम्भाव्य मामकविचारविदूरकार्यं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् प्रातर्नमामि शरणागतरक्षणाङ्कं दुर्वारशत्रुजनभीकरमूर्तिमन्तम् अस्मन्मनोकुमुदपूर्णशशाङ्करूपं श्रीरामदूत हनुमान् तव सुप्रभातम् मे अमृतवर्षिणी प्रणामम् शतकोटिवन्दनं हृदयाभिवन्दनम् अरुज्ञानपुरुळे निवरदानं चൊരിയും കൊരയാനു തിരയുന്നു കരതേങ്ങി കരയുന്നു കനിവോടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർവായി വരൂ കനിവോടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർവായി വരൂ ശതകോടിവന്ദനം ഹൃദയാഭിവന്ദനം അരുജ്ഞാനപ്പൊരുളെ നിവരദാനം ചൊരിയും കൊരയാനു തിരയുന്നു കരതേങ്ങി കരയുന്നു കനിവോടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണർവായി വരൂ കനിവോടെ സംസാര സമുദ്രതാര നൗകായിതാഭ്യാം ഗുരുഭക്തിദാഭ്യാം വൈരാഗ്യ സാമ്രാജ്യദ പൂജനാഭ്യാം നമോ നമഃ ശ്രീ ഗുരുപാദുകാഭ്യാം कवित्ववाराशि निशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस् पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् सुंदर की नैना तेरे का मधुर 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 नैना तेरे का मधुर 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 मुरली की धुन तेरी नाद मन का मुरली की धुन तेरी नाच मन का हो मन का हो सुंदर की नैना तेरी का मधुर 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 मुरली की धुन तेरी नाच मन का हो मन का हो यादो ये सब जादू ये कैसे किया सबको जादू कैसे किया सबको जादू ये कैसे किया सब
दिल को चुरा लिया, चोरने दिल को चुरा लिया, चोरने दिल को चुरा लिया, चोरने दिल को चुरा लिया। देखा चिपक गिरे देखेगी खुशियों के सागर भगत तेरे, देखा चोर चोर आधे ఆశ్రమంలోనూ ఆశ్రమ పరిసరాల్లోనూ పొగ తాగడాన్ని పూర్తిగా నిషేధించారు. ఒకసారి ఇద్దరు వ్యక్తులు తోట పని చేయడానికి వచ్చారు. వారిద్దరికీ పొగ తాగే అలవాటుంది. వారిద్దరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఇక్కడ పని చేస్తున్నంత కాలం మనం పొగ తాగకపోతేనే బాగుంటుందేమో. పొగ తాగడం మానేయాలనే విషయాన్ని రేపు గురువుగారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. గురువుగారిని కలిసొచ్చిన తర్వాత మొదటి వ్యక్తి రెండో వ్యక్తిని ఇలా అడుగుతున్నాడు, అసలు నువ్వెందుకు పొగ తాగుతున్నావు? రెండో వ్యక్తి ఏమో, పొగ తాగేందుకు నాకు గురువుగారు అనుమతి ఇచ్చారని చెప్పాడు. అప్పుడు మొదటి వ్యక్తి, అదేంటి గురువుగారు పొగ తాగేందుకు నాకు అనుమతి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని ఆశ్చర్యపోయాడు. అప్పుడు రెండో వ్యక్తి, గురువుగారిని నువ్వు సరైన ప్రశ్న అడగాల్సి ఉండింది. అసలు నువ్వు ఏమని అడిగావు? ప్రార్థన చేసే సమయంలో పొగ తాగొచ్చా అని అడిగాను. అందుకు గురువుగారు లేదు అని సమాధానం చెప్పారు. మరి నువ్వేమడిగావు? మొదటి వ్యక్తిని ప్రశ్నించాడు రెండో వ్యక్తి. పొగ తాగుతున్న సమయంలో ప్రార్థన చెయ్యొచ్చా గురువుగారు అని అడిగాను. అందుకు ఆయన నిరభ్యంతరంగా చెయ్యొచ్చని సమాధానం ఇచ్చారని మొదటి వ్యక్తి బదిలించాడు. రెండో వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తున్న సమయంలో పొగ తాగొచ్చా అని అడిగితే సమాధానం వద్దు అని వచ్చింది. అదే మొదటి వ్యక్తి పొగ తాగుతున్న సమయంలో ప్రార్థన చెయ్యొచ్చా అని అడిగితే సమాధానం సానుకూలంగా వచ్చింది. ఇక్కడ బాగా గమనించండి, ఇద్దరు అడిగింది ఒకే విషయం అయినా అడిగిన తీరుని బట్టి ఒకరికి ప్రతికూలంగా మరొకరికి సానుకూలంగా సమాధానం వచ్చింది. మనం ప్రశ్నించే తీరుకు కూడా ఓ పద్ధతి ఉంటుంది. రెండో వ్యక్తి ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేయడని గురువుగారికి తెలుసు. అందుకే కనీసం పొగ తాగే సమయంలోనైనా ప్రార్థన చేయమని అనుమతిచ్చారు. నిజానికి వారిద్దరూ కూడా వారి తప్పుల్ని సరిదిద్దుకునేందుకు సరైన మార్గంలో గురువుగారిని సంప్రదించలేదు. పైగా వారి తప్పుల్ని కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. మనం పలికే ప్రతి పదం ప్రతి మాటను మనం విచక్షణ జ్ఞానంతో వాడాలి. ఎవరికైతే జ్ఞానాన్ని సముపార్జించాలనే కోరిక బలీయంగా ఉంటుందో వారే గురువుగారి మాటల్ని సరైన విధంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఆంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ నమః. లంకానగరాధిదేవత భయంకర రాక్షసీ రూపంతో హనుమంతుడి బెదిరించింది. ఎవడివన్నది అడవుల్లో తిరిగేవాడికి లంకతో పనేమిటి అంది. కొమ్మల మీదకి వెళ్ళి విరుచుకుంటూ పళ్ళు తినాలి, అంతేకాని ఈ నగరం చూడ్డానికి రాకూడదు. పో అందే పోని మామూలుగా అండంలా. కథయస్వేహయత్తత్వం యావత్ ప్రాణాధరంతితే. నువ్వు
పోకపోతే నిజం చెప్పు, నీ ప్రాణాలు పోయేలోపు నిజం చెప్పు. నిజం చెప్పినా విడిచిపెట్టను, చెప్పకపోయినా విడిచిపెట్టను, ఎలాగో చచ్చేవాడివి. ప్రాణాల మీద ఆశ వదిలేసుకుని నిజం చెప్పి చచ్చావంటే నీకు లాభం మాకు లాభం, చెబుతావా లేదా అంది. హనుమంతుడు ఆవిడ ఎంత కోపగించి అరిచినా చాలా శాంతంగా ఉన్నట్ట. కార్యసూర్యులు అవతలవాడు రెచ్చగొడితే రెచ్చిపోరు, అలా రెచ్చిపోతే వీడికి ఆవిడికి తేడా ఉంది. చాలా మెత్తగా వినయంగా ఒదిగి ఒదిగి ఉండి ఆయన అన్నాడు, అమ్మా ఎవడవు ఎవడవు అని నన్ను బెదిరిస్తున్నావు, అసలు ముందు నువ్వెవరువో చెప్ప తెలుసుకోవాలని కోరిక. కాత్వం విరూపనయనే పురద్వారేవతిష్టసి కిమర్థం చాపి మాం రుద్ధ్వా నిర్భర్సయసి దారుణా. ఇంతంత మిడిగుడ్లు తిప్పుతూ ప్రత్యక్షమైన నీవెవరవు? ఓ శుభప్రదమైన చరిత్ర కలిగిన దాన, ఎందుకని నన్ను బెదిరిస్తున్నావు, నోటికొచ్చినట్టు తిడుతున్నావు? అసలు నేను ఎవరికీ అపకారం చేయని, లోపలికి వెళ్లకుండా బెదిరిస్తూ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు, భీకరాకారంతో ఉన్నావు, ఇంతకీ తమరెవరండి అన్నాడు. నా నగరానికి వచ్చి ఎవడెవరా అంటే సమాధానంగా మళ్ళీ నువ్వేవత్వం నన్ను అడుగుతావా? నేనెవరినో చెబుతున్నాను విను. అహం హి నగరీ లంకా స్వయమేవ ప్లవంగమ. దూకే కోతి నేనే లంకా నగరాన్నంది. ఇక్కడుంది అసలు అహంకారమే లంకా నగరం. పైకి ఇలా కనపడుతుంది కానీ దీంట్లో అంతరార్థం అది. నేను 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 గొప్ప అనుకోవడం ఎవడుంటే వాడల్లా లంకా నగరమే. అందుకే మన శరీరాన్ని లంకతో పోల్చారు. 10 ఇంద్రియములతో కూడిన ఈ శరీరమే లంక. 10 ఇంద్రియాలు ఏమిటి? 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు. ముక్కు, కళ్ళు, చెవులు, నాలుక, చర్మం, ఈ 5ంటిని జ్ఞానేంద్రియాలు అంటారు. వాక్కు మాట్లాడే వాక్ అన్నమాట. పాణి అంటే చేయి, పాద కాలు, పాయువు ఉపస్థ అంటే మూత్ర మలద్వారాలు. వీటితో కూడిన ఈ 5ంటిని కర్మేంద్రియాలు అన్నారు. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఈ కర్మేంద్రియాలు కలిపి మొత్తం 10. ఆ 10 ఇంద్రియాలతో కూడిన శరీరమే లంక. లం అంటే భూమి అని అర్థం. అందుకే పూజల్లో ఓం లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి అంటాం. అటువంటి భూతత్వం కలిగినది ఈ శరీరం అన్నమాట. అందుకే లంక, భూమి యొక్క లక్షణం కలిగినది లంక. భూమి యొక్క లక్షణం ఏమిటి? వ్యామోహం. ఈ 10 ఇంద్రియాల యొక్క బుట్టలో పారేయడం. ఇప్పటికి కూడా చూడండి, ఒక్క గజం విడిచిపెట్టలేడు మానవుడు. కోర్టు చుట్టూ తిరిగి 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 ఆస్తి మొత్తం అర్పుకుంటాడు కానీ అరగజం వాడికి వదులుతాడా ఎవడన్నా? పొరపాటున సూది మనం మోపే స్థలం కూడా ఏమన్నాడు దుర్యోధనుడు. అదే ఈ శరీరానికి ఉన్న భ్రమ అటువంటిదే. సర్వనాశనం అయిపోతుంది శరీరం, అయినా మంచి మాత్రం కోరుకోదు. అవతల వాటితో తగాదాన్ని విడిచిపెట్టదు, చివరికి భ్రష్టత్వం పొందుతుంది. ఇలా మనిషిని ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సర్వనాశనం చేసే లక్షణం భూతత్వం. ఆ భూతత్వమే లంక. ఆ లంకానగర అధిదేవత గనక నేనే లంకని అంది. అహంకారాన్ని చూపించింది. స్వయంగా లంకాదేవతనే ఈ రూపం ధరించి ప్రత్యక్షమయ్యా. ఎందుకు ఎందుకు అని నన్నే అడుగుతున్నావే, ఇప్పుడు అర్థమయ్యిందా? నన్ను కాదని ఈ లోపలికి ఒక ఈగ కూడా వెళ్ళదు, అంతలా కాపలా కాస్తూ ఉంటాను. ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వెవడివి అంది. అప్పుడు హనుమంతుడు సమాధానం చెప్పాలిగా. ఆయన ఏం చెప్పాడో రాబోయే భాగంలో తెలుసుకుందాం. అంతవరకు హరి ఓం తత్సత్. శ్రీయాంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః, సరస్వత్యై నమః, శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఆంజనేయ స్వామివారి దివ్య చరణారవిందములకు 100,000 కోటి ప్రణామం సమర్పిస్తూ, మహానుభావుడైన ఆంజనేయ స్వామి శాస్త్రములను పాటించేటువంటి వ్యక్తి. శాస్త్ర సంప్రదాయములను ఆచరించే ఆచారవంతుడు ఆంజనేయ స్వామి. ఇది కూడా మనకు సుందరకాండలోనే గోచరమవుతుంది. ఆంజనేయ స్వామి వెళ్ళవలసినటువంటి దక్షిణ దిక్కుగానైనా
మొట్టమొదటగా నమస్కరించింది తూర్పు వైపున తిరిగాడు. పూర్వాభిముఖుడై ప్రాంగుఖం అని వాల్మీకి చెప్పారు. దేనికని తూర్పు దిశగా తిరగాలి? మహర్షులు తెలియచేశారు. స్మృతులలో దేవతా పూజలు చేయాలి అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా దక్షిణపు ముఖం పెట్టి దేవతా పూజలు చేయకూడదు. దక్షిణం ముఖం పెట్టి భోజనం చేయవచ్చు, యజమానికి కీర్తి కలుగుతుంది. ఈ ఒక్క మంచి పనే చేయొచ్చు. దక్షిణము తల ఉంచి ఉత్తరము కాళ్ళు ఉంచి నిద్రపోవచ్చు. అంతేకాని ఉత్తరం వైపు తల ఉంచి దక్షిణం కాళ్ళు పెట్టి నిద్రపోకూడదు. భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలన్నా పుణ్యస్థలాలలో దేవాలయాలలో ఎటువైపు తిరిగైనా చేయవచ్చునేమో, కానీ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించవలసి వచ్చినప్పుడు, ఉపాసన చేయవలసి వచ్చినప్పుడు ఏ వ్యక్తి అయినా తూర్పు దిశగా ముఖము పెట్టాలి. ఆంజనేయ స్వామి వారు ఎవరిక్కడా? శృతులు తెలుసు, స్మృతులు తెలుసు, ఆచారములు తెలుసు, శాస్త్రములు తెలుసు. వేదములు 4 అయితే 4 వేదములను అధ్యసించిన మహానుభావుడు ఆయన. వేదాంగములు 6 అయితే 6 వేదాంగములు షడంగ పారంగతుడు ఆంజనేయ స్వామి వారు. అందుచేతనే తూర్పు దిక్కుగా తిరిగాడు. తూర్పు దిక్కుగా తిరిగి పవనాయ స్వయంభువే, పవనుని ఆరాధించారు అని వాల్మీకి అన్నారు. ఇక్కడ పవనుని ఆరాధించడం అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, లోగడ మనం చెప్పుకున్నాం ఆంజనేయ స్వామి ఒక యోగి అని. భగవంతుని ఆరాధించడానికి ముఖ్యముగా ప్రాణశక్తి చాలా ముఖ్యమైంది. దీనిని ప్రాణాయామం అంటారు. మంత్రానుష్ఠానం జపించాలి అంటే, అనేకమైన శక్తులు తన అధీనం కావాలి అంటే ప్రాణాయామం చాలా ముఖ్యం. ప్రాణాయామమునకు చక్కని ప్రదేశాన్ని ఎన్నుకోవాలి. పరుపుల మీద కూర్చోకూడదు. ఏదైనా పెద్ద పీట కానీ, జింక చర్మం కానీ, లేకపోతే అలా నుంచోనైనా సరే అలా ఒక ఆసనం వేసుకొని పరమాత్మను ఆరాధించాలి. ప్రాణాయామం చేయాలి. ముందు ఏం చేయాలి ప్రాణాయామం అంటే? మనకు ముక్కుకు 2 రంధ్రములుంటాయి. ఒకదాని పేరు ఇడ, రెండవ దాని పేరు పింగళ. సుషుమ్న అనే మార్గం అనుసరించబోతున్నారు ఆంజనేయ స్వామి. సుషుమ్న అనేటువంటిది ప్రచోదన తరగాలి అంటే ముఖ్యముగా కుడి రంధ్రమును అలా బొటన వేలుతో మూసి ఎడమ రంధ్రములో నుంచి బాగా గాలిని పీల్చాలి. పీల్చి స్తంభన చెయ్యాలి. పవనాయ స్వయంభువే, బ్రహ్మదేవుని కూడా ఆరాధించారట ఆంజనేయ స్వామి వారు. పవనున్ బంధించి, భాగవతంలో గజేంద్ర మోక్షంలో అంటారు పోతన, పాదద్వంద్వమునేలమోపి పవనున్ బంధించి, వాయుస్తంభన చేయగలగాలి. ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసలను ఒక క్రమబద్ధీకరణ చేయగలగాలి. ఇడాపింగళ నాడుల ద్వారా సుషుమ్న అనేటువంటిది ప్రచోదన చేయగలగాలి. సుషుమ్నా మార్గమే దక్షిణ మార్గం. ఆంజనేయ స్వామి వారు తూర్పు వైపున తిరిగి భగవంతుని ఆరాధించి, దేవతలను ఆరాధించి ఆయన చేసిన మార్గం ఏమిటి అంటే దక్షిణ మార్గం. అందుచేత అన్ని శక్తులలో ఆంజనేయ స్వామి వారు కొన్ని ఆలయాలలో దక్షిణముఖంగా ఉంటారు. స్వామి దక్షిణంగా ముఖంగా ఉన్నటువంటి స్వామికి అత్యంతమైనటువంటి శక్తి కలుగుతుంది. ఈ స్వామి శిరస్సు మీదని శ్రీవాయుపుత్రాయ సిత వజ్రగాత్రాయ ఆనందదాయ తుభ్యం నమోస్తు, శ్రీరామ భక్తాయ సితలోకనాథాయ ఆర్తావనాయ తుభ్యం నమోస్తు, శ్రీధీరలలితాయ సింధూర తిలకాయ అఘనాశకాయ తుభ్యం నమోస్తు, అవ్యాయ భవ్యాయ తుభ్యం నమోస్తు, భవ్య పవనాత్మజాయ తుభ్యం నమోస్తు. ఇలా స్వామివారిని స్తుతిస్తారు. ఆచారములలో లోకములో 2 ఆచారములున్నాయి, వామాచారం, దక్షిణాచారం. ఈ వామాచారము దక్షిణాచారం 2 కూడా దేవీ పూజలో కొందరు చేసేటువంటి అలవాటు ఉన్నది. అయితే ఆంజనేయ స్వామి వారు ఏం చేశారు అంటే, ఇంద్రియ పాలకులైనటువంటి మహానుభావులందరినీ స్తుతించి కుండలిని యోగమును ఒక్కసారి ఉపక్రమించి యోగాసమును పూని మహానుభావుడు ఉద్యుక్తుడవుతూ ఉన్నాడు. దక్షిణాచారమునకై ఉద్యుక్తుడవుతున్నాడు. బాహుం స్తంభయామాస, దక్షిణ దిక్కుగా తిరిగినటువంటి వ్యక్తి, దీని పేరే ప్రదక్షిణం అంటారు. దీన్ని ప్రదక్షిణం. తూర్పు నుంచి కుడివైపుగా తిరగటమే ఇది దక్షిణాచారం, యోగ్యమైనటువంటి ఆచారం. అట్టి ఆచారమును పాటించినటువంటి ఆచారవంతుడైన ఆంజనేయ స్వామి దివ్య చరణారవిందములకు 100,000 కోటి ప్రణామములు సమర్పిస్తూ మంగళమంజన మారుతపుత్రం
శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి, శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి, రామస్య దూతం మనసా స్మరామి. ఆంజనేయం నమస్తే, ప్రసన్నాంజనేయం నమస్తే. ఇది రామ భక్త హనుమయ్య సన్నిధి, కొలిచే భక్తులకెల్లా ఇది ఏ పెన్నిది. రామ భక్త హనుమయ్య సన్నిధి, కొలిచే భక్తులకెల్లా ఇది ఏ పెన్నిది. పవిత్రమైన క్షేత్రం ఆ పవన కుమారుని నిలయం, పవిత్రమైన క్షేత్రం ఆ పవన కుమారుని నిలయం. అవనిలో పుణ్యధామం శ్రీ ఆంజనేయుని ఆలయం, అవనిలో పుణ్యధామం శ్రీ ఆంజనేయుని ఆలయం. ఇది దీన జనులను ఆదరించే క్షేత్రం, దివ్య సుందరుడైన మారుతి మందిరం. రామ భక్త హనుమయ్య సన్నిధి, కొలిచే భక్తులకెల్లా ఇది ఏ పెన్నిది. భూత ప్రేత భయభ్రాంతులు బాపే భువనైక వీరాధి వీరుడే, భువిలో భక్తులకు అభయం నీయగ కోరి నిలిచే ఆ కోసల దూత, కోరి నిలిచే ఆ కోసల దూత. సీతాపతి శ్రీరామచంద్రుని సతతము స్మరించు సద్గుణవంతుడే, చేతులెత్తి ప్రార్థించగనే మన వెతలను బాపే ప్రేమదాత, పెదలను బాపే ప్రేమదాత. వాయుకుమారుడు అతడే మన వజ్ర శరీరుడు అతడే, వాయుకుమారుడు అతడే మన వజ్ర శరీరుడు అతడే. జ్ఞానశీలుడు అతడే మన సుందరాకారుడు అతడే, జ్ఞానశీలుడు అతడే మన సుందరాకారుడు అతడే. ఇది దీన జనులను ఆదరించే క్షేత్రం, దివ్య సుందరుడైన మారుతి మందిరం. రామ భక్త హనుమయ్య సన్నిధి, కొలిచే భక్తులకెల్లా ఇది ఏ పెన్నిది. వాయువు వరముత వానర జాతిలో అవతరించిన ఆంజనేయుడే, వందనాలు అర్పించిన చాలు వరములనిచ్చే కరుణామయుడే, వరములనిచ్చే కరుణామయుడే. తీయనైన శ్రీరామనామమును రేయి పగలు ధ్యానించు భక్తుడే, మోయలేని భవబంధాలను ఎడబాపే భక్తుల బంధువు అతడే, ఎడబాపే భక్తుల బంధువు అతడే.